way of life, not just for use in perilous situations. Make it a habit, and when the need arises, you will be in practice. Practice we shall. May we all rise and be one in mind, body, and spirit, and pray to the Almighty. I request Jyoti and Lakshmi, my colleagues and advocates from Mangalore Bar Association, to lead us all into prayer. Siddhi Vinayaka Sharanu Vidya Pradayaka Sharanu Parvati Tanaya Muruti Sharanu Mushika Vahana Sharanu Siddhi Vinayaka Nitila Netrane Devi Sutane Nagabhushana Priyane Katila Tankita Komalangane Karna Kundala Dharane Sharanu Siddhi Vinayaka Sharanu Vidya Pradayaka Sharanu Parvati Tanaya Sharanu Mushika Vahana Sharanu Siddhi Vinayaka Kukshi Mahalambodharane Ikshu Chapana Gelidane Pakshi Vahana Shri Purandara Vitalana Nijadasane Sharanu Siddhi Vinayaka Sharanu Vidya Pradayaka Sharanu Parvati Tanaya Muruti Sharanu Mushika Vahana Sharanu Siddhi Vinayaka. Almighty, let us now move ahead. Esteemed dignitaries on and off the dais, and all those who have gathered here, we have assembled here today to celebrate a day of great significance. A day that resonates our destiny and spirit, not just as members of the legal fraternity, but also as proud citizens of this country. A day that cradled the constitution of our great country. We are here to celebrate National Law Day, or as it's also called, Constitution Day. This year, we mark the 73rd anniversary of the adoption of our Constitution. It was on this day in 1949 that our country and people adopted and gave to ourselves the Constitution of India. As such, it is a day to not just be celebrated, but one to be revered. On behalf of Mangalore Bar Association, I extend hearty wishes to all of you on the occasion of National Law Day. It is said that we are made for goodness, we are made for love, we are made for all the beautiful things that you and I know. We are made to tell the world that there are no outsiders, all are welcome. With these short but meaningful words of Desmond Tutu, I'd like to request the Secretary of Mangalore Bar Association and Senior Advocate, Sri Sridharan Makaji, to deliver the welcome address while also introducing our guests of the day. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಹಾಗೆಯೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಕಾನೂನು ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನವೆಂಬರ್ 26, 1949 ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಿ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ದಿನ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಡೇ ಅಥವಾ ಲಾ ಡೇ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಮಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ನಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಇಂದಿನ
ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇವರು ಹೇಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾವೇರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ agricultural background, had the initial education at Haveri and studied law at Karnataka University, Dharwad. Enrolled as an advocate in 1989 and was practicing before the Honorable High Court of Karnataka and Honorable High Court of Madras. His lordship during his practice as a lawyer was an expert in law of writs, election laws, service laws, and his lordship served as a senior standing counsel for the Election Commission of India. He was appointed as additional government standing counsel in 1999. His lordship gave professional service to various commissions, research centers, and national institutes. His lordship was a member of faculty in a law college in Bangalore. He used to contribute articles to various magazines. Being a very learned and well-read person, Justice Dikshit was a participant in TV debates on matters of public interest. His lordship was appointed as Additional Solicitor General of India in the year 2014 and continued in that position until his lordship elevated as a judge of the High Court of Karnataka on 14/2/2018. His lordship has rendered important judgments in a Motor Vehicles Act, Minimum Wages Act, Securitization Act, Constitution, Panchayat Raj, and public interest litigation. We are really happy to have Sir in this program. On behalf of Mangalore Bar Association and District Legal Services Authority and those who have gathered here, we guests. May I request Senior Advocate Narayan Pujari to hand over a bouquet to our today's chief guest. ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದಂಥ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದರ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಎಂ ಜೋಶಿ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈ ಇವರು ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಬಂದು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕ್ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಇವರು. ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿವೇಕ್ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ is presently the president of Bangalore Advocates Association. He is leading an organization which consists thousands of advocates practicing at Bangalore. Mr. Reddy's father Subbareddy was also a renowned advocate, past president of Bangalore Advocates Association, was also an MLA. Fighting for the cause and taking the fight to a logical end is the known quality of the family. Vivek studied law at University Law College, Bangalore between the year 1992 to 1997. He was a student's leader and became the president of University Law College Students Association. Mr. Reddy plays cricket and badminton from his students' days. After getting a law degree, Vivek practiced for a year at the Supreme Court of India and later joined his father's office at Bangalore. And considering his vast knowledge of law and practice, he was designated as the senior counsel in the year 2014. He is married to Jester Street. Now he comes the Mangalore connection to our
honored guest that Mrs. Jestashri studied business administration at SDM Law College, SDM College of Business Management at Mangalore. So he is connected to Mangalore also, and today we are very happy to have you, sir, in the evergreen hero of our bar, that is K. Prithviraj Rai. I welcome you, sir, for this function, and I request to hand over a rose and welcome our president to this function. May I request Advocate Premna, sir, to hand over a rose to our President K. Prithviraj, sir. Officiating in Mangalore and who are present here, a warm welcome to you all, sir. I also welcome the prosecution department members who are present here, and I also welcome the brothers and sisters of Mangalore Bar Association, and I also welcome the students of SDM Law College, Mangalore, and the advocate clerks who are present here, and the press and the electronic media, and also the Department of Police, those who have given security for this function. And also I acknowledge the presence of Sri Shashikant, the former Additional Solicitor General of India. On behalf of Mangalore Bar Association, I extend a warm welcome. I request Sri Ranjan Rao to hand over a rose to Shashikant, sir. I also welcome, sir, the Additional Solicitor General of India, and I welcome you, sir, for this function. I request Shivaram Rao, sir, to hand over a rose to Naragun, sir. I acknowledge the presence of the senior advocate, designated senior advocate from Bangalore, Sri B.L. Acharya, sir. On behalf of Mangalore Bar Association, I extend a warm welcome to you, sir. May I request Radhakrishna Rai to hand over a rose to B.L. Acharya, sir. Your wondrous welcome. Deepa Jyoti Parabrahma, Jeepa Sarvottamabha, Deepena Sadyate Sarvam, Sandhya Deepa Namostute. Meaning, it is the light of the Deepa that pervades all existence. It is the Deepa that removes darkness. It is by the Deepa that one can achieve everything. O Deepa that shines brilliantly, I bow down to you. Let us usher in this momentous occasion by lighting the lamp. I request our chief guest of the day, Honorable Justice Sri Krishna S. Dikshit, to light the lamp in the company of other distinguished guests on the dais. It is said that a leader is the one who knows the way, goes the way, and shows the way. Similarly, the preamble of our Constitution stands in a position of leadership, and as far as the Constitution of India is concerned, our eloquent preamble certainly knows the way, goes the way, and shows the way. Although it wouldn't be possible to mark this historic day by reading the entire Constitution, we can show our respect and admiration to its text by reciting its preamble. I request Honorable Principal District Judge Sri Ravindra M. Joshi to recite the preamble of our Constitution, and I ask you all to rise and follow in his words as we show our reverence to our great Constitution. भारत
ಭಾರತದ ಜನತೆಯಾದ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಸಾರ್ವಭೌಮ, ಸಮಾಜವಾದಿ, ಧರ್ಮನಿರಪೇಕ್ಷ, ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನು, ವಿಚಾರ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ನಂಬಿಕೆ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌರವ, ದೇಶದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 1949ನೇ ಇಸ್ವಿಯ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 26ನೇ ದಿನದಂದು ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಶಾಸನವಾಗಿ ವಿಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. While reciting the preamble is surely a symbolic way to recognize the prominence of our Constitution, our Mangalore Bar Association has decided to go a step further. It is Mahatma Gandhi who once said, "Be the change you want to see in the world," and our Bar Association has lived by those words. We have done this by identifying important areas of law which require immediate amendments that will benefit not only lawyers across the country but also litigants. The Mangalore Bar Association is due to submit its proposals in this regard to the central government tomorrow to mark National Law Day as well as Constitution Day. I request Vice President of Mangalore Bar Association and Senior Advocate Shri Manoraj to come on stage and present our representations proposed to be sent to the central government. Respected ladies and gentlemen, good evening to you all. Honorable Justice Krishna Dikshit Ji, Judge, High Court of Karnataka. Honorable Principal District and Session Judge Mr. Ravindra M. Joshi Ji. President of Advocates Association Bangalore Mr. Vivek Reddy Ji. President of our bar Mr. Prithviraj, Secretary Mr. Sridhar Inmakajay. Honorable Judges present here, Senior Advocates, Additional Solicitor Generals, Senior Counsels of the High Court, learned Senior Counsels of Mangalore, my dear colleagues, members of the print and visual media, ladies and gentlemen. Indeed, it is my pleasure to bring to your kind notice that Mangalore Bar Association has decided to submit a memorandum to the Honorable Minister for Law and Justice, Union of India, Mr. Kiran Rijiju, seeking certain amendments to Negotiable Instruments Act as well as Arbitration and Conciliation Act. The memorandum prepared in this regard, addressed to Mr. Kiran Rijiju, reads as follows. To Sri Kiran Rijiju, respected sir, on the occasion of Law Day, we the lawyers of Mangalore Bar Association would like to draw your kind attention to the following matters with request to do the needful in the interest of justice. 1. Providing appellate jurisdiction to the Court of District and Sessions Judge against the judgment of acquittal in proceedings initiated under 138 of NI Act. The chapter 17 of NI Act consists of section 138 to 147 relating to legal action in case of dishonor of checks. The said provisions were inserted in 1989 to bring credibility to commercial transactions made through checks. According to the present procedure, a convicted person in a check dishonor case by a court of magistrate can prefer an appeal against the judgment of the district and sessions against the judgment of district court. But the complainant payee of the check will have to move the High Court against the judgment of acquittal by the magistrate. The check dishonor offences are not like other criminal offences. The object of section 138 of NI Act can be better served by providing an opportunity to file an appeal to the district and sessions judges against the order of acquittal. Therefore, it is submitted that by amending the connected and relevant enactments, the district courts may be empowered with the appellate powers
in respect of both conviction and acquittal of check dishonor cases by a magistrate's court. Such amendments will enable to get justice in the respective districts and will also help in providing speedy and affordable justice. The next request is with regard to Section 11 of Arbitration and Conciliation Act to be amended, empowering district courts to appoint arbitrators in respect of domestic arbitration agreements. Appointments of arbitrators is a procedure where an agreement contains a clause of arbitration. According to Section 11 of the Arbitration and Conciliation Act, one has to approach a high court for appointment of an arbitrator. It is expensive and time-consuming for the litigants to approach the High Court in such matters. Such matters may also cause heavy burden to the High Court. Since district judges are also competent to do appointments, the power of to appoint arbitrators in respect of domestic arbitrators may be given to district judges by necessary amendments to Arbitration and Conciliation Act. We submit that necessary steps may be taken in this regard in the interest of justice. Yours sincerely, President MBA, with a copy to the Law Secretary, Union of India. Now, the intended amendments, now with regard to Negotiable Instrument Act, has been prepared by a senior counsel, member of our bar, Mr. Parmeshwar Joyce, who is present here. Mangalore Bar Association acknowledges and also convey their gratitude to you, sir. The intended amendment sought for Arbitration and Conciliation Act is prepared by Senior Advocate Mr. Darrell Andrade of our bar. I think he is not present today. Our Bar Association also conveys its gratitude to him in his absence. Hope the needful amendments sought in the interest of the public for speedy and affordable justice will be favorably considered by Union of India after due deliberations in the Parliament to meet the ends of justice. Thank you one and all for the patience hearing. Have a pleasant evening. Thank you. We have amongst us on this glorious day legal luminaries from across the state of Karnataka. Foremost among them is Honorable Justice Krishna S. Dikshit. We've had the occasion of reading his various judgments and observations while we ourselves argue before the courts. How marvelous would it be to hear the Honorable Judge speak before us in this gathering today. It is with the greatest pleasure and honor that I request Honorable Justice Krishna S. Dikshit to take the stage and enlighten us with his wonderful words. Dignitaries on the dais, of the dais, lawyers, students, law students. I am also law student only. Ladies and gentlemen, it gives me a great pleasure to appear before you on being summoned instead of being brought by force. You have seen a provision in the CRPC, accused being brought before the court, accused appearing on his own before the court. I opted for the second one. Bar Association, it is said, is the constituency of the judges. Judges of the higher judiciary are not accountable, answerable to anybody. We are, it is said again, law unto ourselves. But we are answerable to the Bar Association. President Rai is here. Our Bangalore Bar Association President, Mr. Vivek Reddy, is also here. So it is an added advantage to me. It is a kind of threat also to the judge. The judge should hear the arguments. He should not much speak. Generally is the expectation of the members of the bar. But days are like this now, that judges have to convince the lawyers before they pass the judgments. Earlier, lawyers used to argue, they were trying to convince the judges, and more often than not, we were being convinced also. Now, before we pass the judgment, we have to convince the arguing lawyer, no brother, it is not like that. No sister, it is something like this. Therefore, let me give dictation in your matter. This is one change that has happened since the 1980s or so. We have got a written constitution.
and the constitutional advisor to the Constituent Assembly was none other than your person, Benegal Narsinga Rao. Dr. Ambedkar ji had drawn him from Calcutta High Court judgeship to the Constituent Assembly, a great luminary. There were three brothers. All the three brothers were great luminaries. One is Benegal Narsinga Rao, another is Benegal Shiva Rao. Yet another name I do not know. I am told he was Chief Secretary of Andhra Pradesh. Benegal Ram Rao. The President is saying, reminding me, it is Benegal Ram Rao. Benegal is perhaps a few miles from your place. That shows the fertility level of this Mangalore land. How many advocates general are from Mangalore? Whether Mangalore is the factory of advocates general for the state of Karnataka, D. Krishna Rao, B.V. Acharya, Uday Valla, K.S. Hegde, great judge of the Supreme Court, was part of the Keshavananda bench and Speaker of Lok Sabha during post-emergency period. And Honorable Justice Santosh Hegde, who was our Lokayukta, and Mr. P.V. Shetty, P. Vishwanath Shetty, Honorable Judge of our High Court, and he was Honorable Lokayukta. What is this? What is the specialty of your land? It mesmerizes me. Gadgil report says the fauna and flora in this land is very unique, and nowhere in the world you will find that. So that is the specialty of this land, and therefore the persons from those hail from this land are very, they have got enormous fertility level in their grey matter. I respect them. It's a great honor to recall those who contributed for the making of the Constitution. We have Constitution Day tomorrow. Till 2015-16 it was only a law day, and in 2016 that has been named as the Constitution Day. We live by our Constitution. Those who want to have bath in Gangetic waters, a dip will not be sufficient. They have to think about Gangotri and little that side Gomukh, where Ganga takes birth. Similarly, how our Constitution took birth, we should have a rough assessment of that. In what was the socio-political, religious, economic conditions from which the Constitution as the fundamental law of this land emerged. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು? 1934ನಲ್ಲಿ M.N. ರಾಯ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ಇರಬೇಕು, ಸಂಸತ್ತು ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. 1935ದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು. ಇಂಡಿಯಾ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ its own constitution. Then in 1946, December 9, our Constituent Assembly had the inaugural session with Sachidananda Sinha as the pro tem chief of the Constituent Assembly. And he quoted, Sinhaji quoted Joseph Story, an associate judge of the Supreme Court of America. What he said, friends, we have been toiling to draft a constitution, a great document for this country. But kindly remember these words. As long as those who work with the constitution will work so long. When the people who work with the constitution fail, the constitution fails. And he said, the history says there is no democracy which was not murdered. And there was no democracy, if left unmurdered, which did not commit suicide. Democracies take birth, grow,
and fall down. Unless people are good, the people acquire the capacity to sustain the constitution, to sustain dharma, to sustain the principles on which social organization has been formed. Otherwise, any constitution, howsoever good it may be, it will fail. Dr. Ambedkar ji said when he was asked in Bhandarkar Institute, if the constitution does not work well, can we have another constitution? Ambedkar ji said, a worst constitution with the best people will work best. And the best constitution with worst people will fall down on its own like a pack of cards. That is the idea. The constitution is not the panacea for everything. Unless we work with that, nothing it yields. It is like a fertile land. ತುಂಬ ಫಲವತ್ತಾದಂಥ ರೇವು ಭೂಮಿ, ಆದರೆ ಉತ್ತುವರು ಬಿತ್ತುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅದೇ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿ, ದ ಚೀಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಹಿ ಲೆಮೆಂಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇದು ದೇಶವನ್ನು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಬೆಸೆಯುವಲ್ಲಿ ಇದರ ಪಾತ್ರ ಏನು? ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1947 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುವಾಗ ಅಂದಿನ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂತ, ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ men of straw, of whom no trace will be found before long, and India will be lost in political squabbles because Indians are rascals, rogues and freebooters. Mr. Clement Attlee, the Prime Minister, mind it, if you give freedom to this country, not even a loaf of bread nor a bottle of water shall escape taxation, and India will collapse on its own. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಹಿತ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಕೇಮ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ 1947. State of India, State of Pakistan came to be formed. We were already on the process of forming the constitution because the Constituent Assembly had started working in the second week of December 1946 itself. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು? ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿ. ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಬೇಕು, ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದು ಸಾದಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿತದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಕರ್ತೃನ ಕೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಂಥದ್ದು ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೈಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೈನಾ. 1930ಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಚರ್ಚಿಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ ಎ ನೇಷನ್? ಚರ್ಚಿಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನೇಷನ್ ಬಟ್ ಮಿಯರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಇದು 1930ಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಂದಿನದು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ನೇಪಾಳ, ಬರ್ಮಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂತಾನ್, ಇಷ್ಟೂ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 30 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿ ಬ್ರಾಟ್ ಆಲ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಪೀಪಲ್
ಫ್ರಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದರು, ಅವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಡಗಿಸಿದರು. ಅದು ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಚೇತನ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಭಾರತ ಕಂಡ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಚೇತನ, ಒಂದು ಸೂರ್ಯ, ಭಾರತದ ಭವಿತವ್ಯದ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಿ. ಮೊದಲಿನ 3 ಅಥವಾ 4 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ನೆಹರೂಜಿ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಆಗಿತ್ತು. ಗ್ರ್ಯಾನ್ವಿಲ್ಲೆ ಆಸ್ಟಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಸಂವಿಧಾನ ತಜ್ಞ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವುಗಳಿಂದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಮೇರಿಕಾದ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ 10 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಜುರಿಸ್ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್. ದೇ ಸೇ it is the Bill of Rights because they expanded the provisions which guaranteed rights and the privileges to the citizens. ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ 10 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಕೊಡಮಾಡಿದಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳೇನಿತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವಂಥ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಗ್ರಾನ್ವಿಲ್ಲೆ ಆಸ್ಟಿನ್. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಆನರೇಬಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ IC ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತು. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದ ಲಾರ್ಡ್ ಬೈರನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಂತ, ಅವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಎ ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ವೇರ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡನ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಮಾಡಿದಂಥ ಅನೇಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮೊಟಕು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ತುಂಬ ಜಲಸ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಕೇಶವ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ತಗೊಳ್ಬೋದು ನೀವು, ಇನ್ನೂ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು, ರಾಮ್ ಜವಾಯ ಕಪೂರ್ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ತಗೋಬೋದು, ಶಂಶೇರ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು, ಬೇಲಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದವು. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಆಂತರ್ಯದಿಂದ ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟದ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊಸದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯತೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದ್ವಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ಭಾಳ ರೋದನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬರ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು, ಅಗ್ರೇರಿಯನ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂತು. ದೆನ್ ಲೇಬರ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ವಿದೌಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಬಂದ್ವಿ. ಟಿಲ್ಲರ್ ದ ಓನರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದ್ವಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ 1961 ಬಂತು. ನಂತರ ಉಪೇಕ್ಷಿತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮೀಸಲಾತಿಯ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ತುಂಬ ಶತಮಾನ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಂಥ ಅನೇಕ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗೋ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಆದರೆ ಅದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾನು 1970 ಇಂದ
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಶೈಥಿಲ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾವೆ. ಕಡೆಗೆ 71 ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಬರ್ತದೆ, RC ಕೂಪರ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ದಿ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್, ದ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್, that we will give you all facilities even after abolition of the kingdoms ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. that ಮಹಾರಾಜಾಧಿರಾಜ ಮಾಧವರಾವ್ ಸಿಂಧಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ಅದಾದಮೇಲೆ 73ಯಲ್ಲಿ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕೇರಳ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಹಾನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಂತು. ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಉಪೇಂದ್ರ ಬಕ್ಷಿಯವರು ಇದು ಭಾರತದ ಭವಿತವ್ಯದ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕರೆದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ದಿ ಕೇಶವಾನಂದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆ್ಯನ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಬಾರ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ದಿ ಬಾರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೋದು. ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೇಶವಾನಂದ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಟೆನ್ಯೂರನ್ನು 15 ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥವರೇ ಉಳಿದಂಥ ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಜೆಷನ್ನನ್ನು ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಯಾವ ಪಕ್ಷದವರು ಇದು ನಾನೇನು ಹೇಳಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಜೊತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ನಿಜವಾದ ಅದರ ವರ್ತನ್ನು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಹನಿಮೂನ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹನಿಮೂನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿಬೇಕು, ದಾಂಪತ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು, ಏಳು ಬೀಳುಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಸಾವು ಮಸಣಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾಳೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಜೊತೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗಿರುವಂಥ ವಾದ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಗವರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಟಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೇವ್. Article 368, Dr. Ambedkar ji said, it is necessary to amend the constitution to match with the requirement of the times. Therefore, we are amending the constitution. ಕಡೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತು, ಆ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಜೆಲಿಫಿಶ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಶೇಪ್ ವಿಚ್ ಯು ವಾಂಟ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೈಲೇಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್, then we are there to invalidate the amendments. Several constitutional amendments have been struck down by the apex court. They saying these amendments are unconstitutional ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಗೈಟರ್ ಗೆಟಲ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು 1930s ಹೇಳಿದಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಸಂವಿಧಾನದ ಚರ್ಚಾ ಲಿಟ್ರೇಚರನ್ನು, ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಡಿಬೇಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಮಹಾ ಮಂತ್ರ ಅದು. ಪಾಲ್ಕಿವಾಲ, ಕೆ ನಂಬ್ಯಾರ್ ಅವರು, ಕೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರ ತಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಫಸ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ದ ಲೂಸ್ ಥಾಟ್ಸನ್ನು ಕೆ ಗೋಪಾಲನ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದಂಥವ್ರವರು. ನಂತರ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮುಧೋಳ್ ಅವರು ಶಂಸೇರ್ ಸಿಂಗ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಹಿದಾಯತುಲ್ಲಾ, ಗ್ರೇಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ದಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅವರು ಸಹಿತ ಹೇಳಿದರು ಏನಂತ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ which limits the power of the amendment of the constitution. ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಗಿನೂ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ
ರಿವ್ಯೂ ಪಿಟಿಷನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಕೇಶವಾನಂದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ 4 ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಿಗ್ನೇಚರನ್ನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವಾಗಿರುವಂಥ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಕ್ರಿ ಅವರು, SM ಸಿಕ್ರಿ ಅವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ರದರ್ಸ್, ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ಲುರಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್, people will not be able to know what we are deciding. Therefore, I will make small notes. If you all agree, put your signature to this. Otherwise, you need not put your signatures at all. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದರು, ಸ್ಟೆನೋನ್ ಕರೆದರು, ಏನೇನು ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ನೋಟನ್ನಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದರು. 9 ಜನ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 4 ಜನ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಹೇಳಿದರು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಬಂತು. ನಂತರ ಇಂದಿರಾ ನೆಹರು ಗಾಂಧಿ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟುಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ರಿವ್ಯೂ ಫೈಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಾಬಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂದಿನ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ, ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದಿದೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಿದೆ. ಹೂ ಆರ್ ದಿ ಜಡ್ಜಸ್? ವಾಟ್ ಡೂ ದೇ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ? ಡೂ ದೇ ನೋ ಹೌ ಟು ಟಿಲ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್? ಡೂ ದೇ ನೋ ಹೌ ಟು ಫಿಶ್ ಆನ್ ದ ಡಾಕ್ಯಾರ್ಡ್? Do they know anything about the work that takes place in the factories? Who are these judges? What is this basic structure doctrine? Very, very amorphous. We do not understand this. Therefore, we will not respect it. ಪಾಲ್ಕಿವಾಲಾ ಅವರು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. My dear Indira, ask your Attorney General to withdraw the review petition. Please ask. They will be doing great justice to the country. It is not a case for review at all. ರಿವ್ಯೂ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದನೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ರಿವ್ಯೂ ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ರು ರಿವ್ಯೂನ? ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಮಡ್ರಾಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಹಿಯರ್. ಡಿಡ್ ಯು ಸೀಕ್ ರಿವ್ಯೂ? ನೋ, ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸೀಕ್ ರಿವ್ಯೂ. Became difficult. All of a sudden, the bench collapsed. The judges retired to the chambers. That is how the review came to be dropped. Therefore, ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾನೇ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬಾರ್ದು. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಉಳಿಯೋದು. ಲಾರ್ಡ್ ಬೈರನ್ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಬರೀತಾನೆ, ದ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ 1000 years ವಿಲ್ ಸ್ಕೇರ್ಸ್ ಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಎ ನೇಷನ್ built with toil for centuries may fall down in a folly of hours. ಸಿರ್ವಾಯಿ ತನ್ನ 4ನೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 4ನೇ ಎಡಿಷನ್ದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಜನ್ಸನ್ನು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಾವು ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಉಳಿತದೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಎಂಥದೋ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಜೊತೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥವರು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ತಾಕಲಾಟಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತು. ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಇಫ್ people, more especially the members of the bar, if the members of the bar are very vigilant, nobody can touch our constitution. It's a rainbow constitution, a beautiful constitution. Pulls, pressures, ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ತಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಅದು. ಅಷ್ಟು ಹಗರಿಲ್ಲ ಅದು. ಅನೇಕ ಮಹಾ ಮಸ್ತಿಷ್ಕಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಗ್ರಂಥ ಅದು. ಹಾಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಏನೋ ಆಯಿತು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಭ್ಯತೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್
ಆ ದಿವಸ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು 64,40,000 ರೂಪಾಯಿ. ಸುಮಾರು ಹತ್ರ 3 ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ 64,40,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕೈಯಿಂದ ಬರೆದಾರೆ. ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಾರೆ, ಒಂದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಲಿಯಂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಶೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿದು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷದ್ದು. ನಂತರ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಿದಾವು. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರಿಗೆ ಪೀಠಿಕೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಚಿತ್ರಗಳಿದಾವು, ರಾಮಾಯಣದ ಚಿತ್ರಗಳಿದಾವು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಚಿಂತನೆ, ನಾಗರಿಕತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಚಿತ್ರಗಳು. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದು. ನಾವು ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಶವಾನಂದ ಭಾರತಿಯಲ್ಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತು, ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. If you have power to amend the constitution, you can amend the preamble itself, because preamble is voted in the constituent assembly. English legal system ನಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು ನೋಡಿ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಎರ್ಸ್ಕೈನ್ ಮೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುವ ಬಿಲ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಿಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೂ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ದ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಶಕ್ದರ್ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ sections, preamble to the constitution, sometimes preamble to the statute, they are also passed in the parliament. They are presumably gazed by the members of the parliament, by the members of the state legislature. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊತ ಬಂದ್ವಿ. ಎಂತೆಂಥ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ 75 ADM ಜಬಲ್ಪುರ್ ವರ್ಸಸ್ ಶಿವಕಾಂತ್ ಶುಕ್ಲಾ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ ಒಂದು ಲೋನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಿಗೆ ಇರುವಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಬೇಕು. ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಒಬ್ಬ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೊಸದಲ್ಲ, ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೆ ಆಸ್ಟಿನ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಫಾಲಿ ನಾರಿಮನ್ ಅವರು ಬಿಫೋರ್ ದ ಮೆಮರಿ ಫೇಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 90 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನದ ಮಹಾನ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಿದಂಥವರು, ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದಂಥವರು, ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೋ ಇರುವಂಥ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಎನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪಾಗತ್ತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ನಾನು ಆ ಪಕ್ಷ ಈ ಪಕ್ಷ ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲಿಲ್ಲ, ಮಾಸದ ಮೇಲಿಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲಿದ್ದೇನೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನೇಚರ್ ಹಂಗಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು ಇಟ್ ಅವೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್, ಎವ್ರಿ ವುಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಜೆಂಡರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಮರ್ಡರ್ಡ್. there is no constitution which will not commit suicide. ಜೋಸೆಫ್ ಸ್ಟೋರಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಡೆದು ಬಂದಂಥ ದಾರಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ರೂಪ. ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು, there is lot of difference between constitution and the Cattle Trespass Act. The principles which you apply for interpretation of constitutional provisions are much different from those which you apply to the ordinary legislations. ನೀವೆಲ್ಲ ಲಾಯರ್ಸು, ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಫೈನರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆ
ಆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಸಹಿತ, ಇಫ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್, ದ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ಪವರ್ ಟುಡೇ, ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ಪವರ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ, ದ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ಪವರ್ ಟುಮಾರೋ, ಅದರ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ನು, ಅದರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದಾವು, ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಿದಾವು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾವೊಬ್ಬರೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅವಾಗ. ವಿ ವಿಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಿ ನೀವು ADM ಜಬಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ. ಸಿಟಿಸನ್, ಈವನ್ ಇಫ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ದಿ ಕಾರಿಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಡೌನ್ ಟು ಡೆತ್. ನೋಡಿ ನಿರೇನ್ ಡೇ as ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ. If citizen is brought to the corridors of the Supreme Court and boiled down when the case is being heard, nothing can be done, my lord ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬೈ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆ ವಿಚಾರಧಾರೆಗೆ 4 ಜನ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಹೌದು ಅಂತ ತಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಒಬ್ಬರು ಜಡ್ಜು ಜಸ್ಟಿಸ್ HR ಖನ್ನಾ ಹೇಳಿದರು, ನೋ, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅದ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ, ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ರಿವೋಕ್ಡ್, ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ, erect a statue of liberty to commemorate ಖನ್ನಾ ಅವರ ನೆನಪಿನಾರ್ಥ, ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅವರಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ನೋಡಿ, ದ ಗ್ರೇಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಡಿಸೆಂಟಿಂಗ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇದೆ ಇದರ ಮೇಲೆ. ಆಸ್ ಎ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್, he was not made the chief justice of this country. ಮತ್ತು ಖನ್ನಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರ ತಂಗಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಯಮುನಾ ನದಿ ದಂಡಿ ಮೇಲೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ದೀದಿ, ಟುಮಾರೋ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಂಗ್ ಎ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸೆಂಟಿಂಗ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ that will cost me the chief justice of this country, but I do not care for that. One lone voice, a golden dissent, for which highest court of the country has to apologize years thereafter. In 2010, 2011, the apex court said we were wrong. But after how many years you are saying that you were wrong? When citizen wanted protection at the dire hour, at the time of crisis, and he had held his constitution in his hands and argued before the Supreme Court. Here is the government which has put all members of my family behind the bars. Kindly ask them why they have put us behind. No, we cannot do, because during the emergency the provisions of part 3 stand suspended. 75ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕೇಶವಾನಂದ ಇದಾಗ್ತದೆ, ಆಫ್ಟರ್ RC ಕೂಪರ್ ಇದಾಗ್ತದೆ, ಆಫ್ಟರ್ IC ಗೋರಖ್ನಾಥ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಪಂಜಾಬ್ ಬಂದಂಥ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದಾಗ್ತದೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಕೇಶವ ಸಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 1965 ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇದಾಗ್ತದೆ. What is the guarantee that it will not repeat hereafter? Where is the guarantee? All those leaders, political leaders, were behind the bars and constitution was amended in their absence. The argument that all the members were behind the bars, therefore constitution is, the amendment is bad, is rejected by the apex court. How are you going to protect the constitution tomorrow? As a judge, I am asking this question to myself and to you also. There should be some mechanism. You have seen the kind of imposition of emergency. The president did not know. The president of this country who had signed the instrument of emergency did not know to which instrument he was putting the signature. Therefore, the constitution is amended. There is a very strange comment by Mr. Nariman. He says, if there is a case of distrust of our leaders, this is one such provision, because constitution is now amended, saying that once the president signs, it has to be sent back to the cabinet now. Till then, no emergency. And no emergency can last beyond 6 months.
such provisions we have been introduced in the constitution. But constitution is what we the judges will say it is. If we say this is what the provision of the constitution says, then that will be the meaning. Because ultimately we are the arbitrators. We are the final arbiters of the constitution. Therefore, while choosing your leaders, while choosing those who should adorn the constitutional provision, the positions, one has to be very, very careful. How you are saving the constitution? You are saving the constitution being alert. You are saving the constitution by ensuring best brains with integrity are appointed to the constitutional institutions. It may be Election Commission of India, it may be Registrar General of India, it may be Controller and Auditor General of India. He is not just an accountant. See the provisions which Dr. Ambedkar ji has woven in the constitution. Earlier, the Auditor General was there under the Government of India Act 1935. Enanta, Auditor General will come and he will wait outside the minister's office till he is called inside. Dr. Ambedkar ji said such provisions will not help to this country. We should make robust provisions for ensuring the efficacy level and the independence of the Controller and Auditor General of India. And because of that report, nearly 1,35,000 crores. One report says 1,70,000 crores. Another report says that argument is it is not so much. The whole argument is it is not so much. ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಲಂಚ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ವಾದ ಇದೆ. ಲಂಚ ತಗೊಂಡಿಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನುವಂಥ ವಾದ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳುವಷ್ಟು ನಾನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. Therefore, the Supreme Court struck down the mining leases and licenses to the petrol bunks and made it a normative procedure. All mining leases during that period came to be struck down, saying that there is doctrine of public trust which you have violated and therefore you have caused a great loss to the exchequer, to the people of this country. We are striking down those all leases. ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನೀವು ಟಾಪಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಆಗಿದೆ. 356 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ ವಿ ಕಾಮತ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಮೇಧಾವಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯವರೇ, ಮಂಗಳೂರು ಸೈಡ್ನವರು, ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿ, this is an uncharted sea. You are wording that article in such a way that any government of the day can topple the state governments if they don't want that government to run. Mr. Nargund was mentioning it today in the morning in one Bar Association program. H.V. Kamath and there was another Sinha. They had warned, don't give blanket power to the politicians. Governments will be toppled. And governments were toppled for fall of the hat. For fall of the hat, governments were toppled. And the Supreme Court frowned on that. What is this you are doing? The Honorable Supreme Court asked it several times. The periodic elections. The first general election adaga, before the memory fades nalli barta ide, Lal Bahadur Shastri was in charge of campaign committee. ನೆಹರೂಜಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ 3 ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ತುಂಬ ಸಾಕಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲಹಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಗಿನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೆಹರು ಹೊತ್ತಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ 25 ಪೈಸೆ ಇತ್ತು, 4 ಆಣೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥವ್ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು 2 ರೂಪಾಯಿ 70 ಪೈಸೆನ 75 ಪೈಸೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೆಹರೂಜಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಟಿಫಿನ್ ತಿನ್ಬೇಡ್ರಿ,
ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಿಂದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸಿ ದಿ ಪ್ಯೂರಿಟಿ, how the public character, the moral fiber, moral character of our leaders was. Compare it today. See how many ministers are in jail. See Vinod Rai, not an accountant. Vinod Rai has written a book about his tenure as the Controller and Auditor General of this country. The name of the book is Not an Accountant. He is not an accountant. You can't treat him just as an accountant. How many ministers? Just go see in your Google. How many central ministers? How many chief ministers? How many cabinet ministers of the state governments? How many higher officers of the higher rung in the government? How many have been convicted? And in one conviction case of Sukram, it's a reported case. Sukram said 4 crore rupees that was within the compound of his house. He says, no, somebody has thrown it in my compound. I do not know. See Om Prakash Chautala's case. See JMM bribery case. JMM bribery case ನಲ್ಲಿ ವಾದಂತ ವಾದಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತದೆ, ಹೌಸ್ ವಿದಿನ್ ದ 4 ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತದೆ, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹಣದ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೀತು ಅಂದರೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ದಟ್ ಶಿವು ಸೋರೆನ್ ವರ್ಸಸ್ the Delhi authority, something like that. There is a judgment which court signed their judgments. Arun Shourie has dedicated one whole chapter on that. If something happens, give and take happens within the 4 corners of the house, ಅವರು ಹೇಳೋದು we are not answerable ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Because our house is independent body. You are not supposed to intervene. Do we intervene in your court proceedings? ಆ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಹೂ ಅಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸಿ ದಟ್ JM ಬ್ರೈಬರಿ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೊಡಿ ನೀವು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇರುವಂಥ ವಾದವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಲೇಡೌನ್ ಆದಂಥ ಕಾನೂನನ್ನು, ಲೇಡೌನ್ ಆದಂಥ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿ, ಗೂಗಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಹೇಗೆ ಉಳಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು ಇಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು? ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಾರೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸಾಯೋವರಿಗೆ ನಾವು ಋಣದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ, ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಂಥವರಿಗೆ. ಸಾಯುವವರೆಗೇನು, ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೇನು ಭಗವಂತ ಎಂಥವ್ರು ಕೊಟ್ಟೆಪ್ಪ ನಮಗೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಬದುಕ್ತದೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ A.V. ಡೈಸಿ ಬರೀತಾನೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡದ ಬಹುತೇಕ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಲಾ ಈಸ್ ಅನ್ರಿಟನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಮಚ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಲಾ ಈಸ್ ಅನ್ರಿಟನ್. A.V. ಡೈಸಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌ ಇಸ್ ದಟ್ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್, ಲೈಕ್ Napoleon said. Napoleon codified entire French law and told the French people, I have won so many wars. You will never remember my wars. The posterity will not remember, I know that. But they will remember my codification of laws. I have codified the laws. The posterity will remember this. ಡೈಸಿ ಬರೀತಾನೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ತತ್ವಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೆ ನೀವು ಬರೆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬರೀಲಿದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಬದುಕ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೋಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಡಿಫೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. A.V. ಡೈಸಿ is considered to be one of the finest constitutional law brains. His famous book, Introduction to Law of the Constitution of England, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ. So what is happening? You should be aware of all that. ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ, ವಿಖೆ ಪಾಟೀಲ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ. ವೋಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನು ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಅವ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ನೋಡು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು, ಈ ರೀತಿ ಹೊಡೆತು ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನೀವು? ಆಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಏನರ ಹೇಳ್ತು ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಬುರ್ರ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡೋದು. ಇದನ್ನು ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವ್ರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಸಹಿತ
ಅದರ್ 2 ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಹೇಳೋದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆಯನ್ನು ನಾವು ದಾಟಬಾರ್ದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಂಟೆಸ್ಕ್ಯೂ, ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ರಾಮ್ ಜವಾಯ ಕಪೂರ್ ಕೇಸ್ನಿಂದನೂ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅದು ವೈಲೇಟ್ ಆದಾಗ ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳ ಹರಣ ಆಗೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಇಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಫ್ಯಾನು, ಫ್ರಿಜ್ಜು ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. 2ನೇ ಇಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದಾಗೂ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ, 3ನೇ ಇಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದಾಗೂ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೋನಿಗೆ ತೆಗೆದಾಕ್ಷಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದೆಯಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡೇ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಗ್ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ರೇನ್ಬೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಬಾರೋಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, so many adjectives you may be using, but by that nothing will happen. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೋತಾ ಇದಾವೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜುಡಿಷರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆದಾವೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳೋ ರೀತಿ ನಡೆದಾವ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ? ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ವೆನ್ ದೇ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ ವೋಟ್ಸ್? We have to say something to them. Only then the constitution can be saved. Otherwise, saving of the constitution is very difficult. It is not just celebration of the Constitution Day, it is being aware of our constitutional responsibilities. ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನೇ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಿಜು ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕೇರಳ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಡಕಾಯಿತ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ, ಕಮಾನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸ್? ಅವನು ಪರ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೂಟ್ ಯು, ವೇಟ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಮೈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಥೆಮ್. ಈ ಸ್ಯಾಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಥೆಮ್, ದೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಶಾಟ್ ಡೆಡ್. ಅಂಥ ಸಮಾಜ ಹೆಂಗೆ? ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಮತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧಿದೆ, ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೇಳ್ದಂಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ಇರಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ? ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾರಿಗೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ. ಇಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡೇದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿ bursting certain crackers. That will not be sufficient. ಈ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. I thank Honorable Justice Krishna S. Dikshit for sharing with us his words of wisdom as well as vast experience. It is safe to say that our knowledge about our Constitution has grown manyfold today. Your words are certainly an inspiration for us all to rise up and protect our Constitution when the time arrives as responsible citizens. As pleasant and pleasing as it was to hear the words of Honorable Justice Krishna Dikshit, we have more wisdom in store for us. We now have the opportunity to listen to a stalwart of the legal profession who has in his decades of experience scaled great heights and touched many a milestone. Yes, I talk about our guest of honor for the day, Senior Counsel and President of Advocates Association of Bangalore, Shri Vivek S. Reddy. I sincerely invite you, sir, to take the podium and address us all. I think Honorable Justice Krishna Dikshit, Justice Shastri, Judge Shastri PDJ, the President of the Bar, Mr. Prithviraj Rai, the Secretary, learned Senior Counsels from Bangalore, Shri Nargun, Shri Shashikant and Shri Acharya,
former Bar Council member Mr. Rai, my friends here, and all the members of the bar, members of the judiciary. I think after Justice Krishna Dixit speaks, every speech will be boring. That is the intellectual capacity, abundance of knowledge, and the great enlightenment he brings in every speech. More than anything, the experience we have with Justice Krishna Dixit is amazing. Apart from all the knowledge that you have seen now, he is a judge of common sense. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಿಟ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಿಮ್ ರಿಲೀಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇಸೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಫ್ರಕ್ಷಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀರ ಲಾಯರ್ಸ್ಗೆ. ಆದರೆ ಎವ್ರಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮುಂದೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆನಂದವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಟರಿಮ್ ರಿಲೀಫ್ ಇಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಿದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಲಾ ಡೇ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಕಕ್ಷಿದಾರನಿಗೆ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರಿಮ್ ರಿಲೀಫ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್. ಆದ್ದರಿಂದ ದಿಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ವೇರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಂಟರಿಮ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ನ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ ದೀಕ್ಷಿತ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬೋಪಣ್ಣ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಜಡ್ಜ್ ಇದ್ದರು, ನಾಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬೋಪಣ್ಣ ಇನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬೋಪಣ್ಣ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೋಡಿ, ಒಂದು ಇಂಟರಿಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅವರು ಬಹಳ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಇಂಟರಿಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡೋದು. ಒಂದು ಇಂಟರಿಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಲಾಯರ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಕ್ಷಿದಾರ ಎದುರುದಾರ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಲಾಯರ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಧೀಮಂತವಾದ, ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾದ ಹೃದಯ ಇದ್ದಂಥ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಹ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಇವತ್ತು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಜಡ್ಜಸ್ಸು, ಹಾಗೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ದಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಜಸ್ಟಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟುಡೇ ಫಾರ್ ದ ನೇಷನ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬಹಳ ಮೋಘವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿದ್ದಂಥ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಅದರ ರೂಪುರೇಷೆಗಳೇನು, ಅದರ ಯಾವ ದಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ನಾವು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ದೇನಂತಂದರೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಲಾ ಡೇ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡೇ ಆರ್ ಲಾ ಡೇ ಇಂತಹ ಬೃಹದಾಕಾರವಾದ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿರೋದು ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋದು. ಬಹುಶಃ ಅನೇಕ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ತದನಂತರ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ದಿನದಂದೇ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಬಾರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಾರ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಒಂದೇನಂತಂದರೆ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಗೆ ತಿದ್ದಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಲೈಫ್, ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಟು ಬೆಟರ್ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಎರಡನೇದು, ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂಕು ಡೊಂಕುಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಜುಡಿಷರಿ ಇದೆ. ಆ ದಿನ there were several challenges to the constitution in ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸ್. ಕಾಸರಗೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಂತರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 ಪಿಟಿಷನ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ, ಕೈಂಡ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂಡರ್ ದ ಕೇರಳ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಕಾಲವಾದರು. 1972 and 73 ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಡೀ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನೇ
the landscape of the constitution was changed with Keshavananda Bharati. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ 50th year 1972 ಅಂದರೆ we are in the 50th year of Keshavananda Bharati's anniversary, the golden jubilee. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ನ ತರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ವೆನ್ಎವರ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟುಡ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇವ್ಡ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ADM ಜಬಲ್ಪುರ್ ಕೇಸ್. ಅದು ವಿಷಾದಕರವಾದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿನೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದಾಗ, ಈಗಿನ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ತಂದೆ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿನೆಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, there is no area or scope which is immune, there is no area or power which is immune from judicial review ಅಂತ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ರು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹಾಗೂ ವಕೀಲರು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ರು, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹೇಳಿದಾಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತವಾದ ರೌಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಜಾಗೃತವಾದಂಥ ಒಂದು ವಕೀಲ ಸಮುದಾಯ ಈ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ್ದು, ನಾವು ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಗಿನ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಫಾದರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಕರ್ತರು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಓದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಆದರೆ ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂತಂದರೆ, ಅಮೇರಿಕಾ ವಾಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ನೇಷನ್. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ 10 centuries. ಆದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ವಾಸ್ 50 centuries, 5,000-year-old civilization. ಇಂತಹ 5,000-year-old civilization-ಗೆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಅಮೋಘವಾದ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದು ಕಡಿಮೆ ಸರ್, ಆದರೆ ಕಳ್ಳತನ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದು, ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸರಗಳ 20 minutesನಲ್ಲಿ 6 ಕಡೆ ಸರವನ್ನು ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋದ. ವಾಕಿ ಟಾಕಿನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಏನಿದು ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಸರ್ ನನಗೆ ನಾಳೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೃಹತ್ತಾದ ಜನಸ್ತೋಮಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಇದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಆದರೆ ಜನರ ಒಳ್ಳೆತನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನೇಷನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ 5,000 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಅಮೋಘವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಮೌಲ್ಯಗಳದು? ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳು. ಹಳ್ಳಿಗೂ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತನ ಹಾಡೋದು. ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂತರು ಬಂದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಹೌದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂಕು ಡೊಂಕುಗಳಿದೆ, ಹಲವಾರು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಹಲವಾರು ಅನ್ಯಾಯಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ that we are a good people and we want good things for the country. This is what we want in this country. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, to rouse the national consciousness, to ensure that this constitution and its founding ideals, ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ
ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಒಗ್ಗೂಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ದೇಶ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಂತಹ, ದೂರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾಮಹಿಮರು ಅರವಿಂದೋ ಹಾಗೂ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಶಾಲ್ see the rise of China and India. ಯಾವಾಗ ದಾಸ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಾಸ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು. ಸುಮಾರು 3000 ವರ್ಷದಿಂದ 5000 ವರ್ಷದಿಂದ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಚೀನಾದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸರಕುಗಳು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಭಾರತವನ್ನು ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಯಾರು ದಾಸ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳಿದ್ರೋ ಅದೇ ಬ್ರಿಟಿಷರು. ಇವತ್ತು ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸವಾಲನ್ನೊಡ್ಡಿ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಕಾನಮಿನ ಇವತ್ತು ವಿ ಆರ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಟ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಕಾನಮಿ. ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ 5th largest economy. ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನದಂದು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಇಲ್ಯೂಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಹೇಗೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಬಂತು, ಹೇಗೆ ಉದ್ಭವವಾಯಿತು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಲಾಸ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಸ್ ಬೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೇಜ್. ಮೊನ್ನೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ, ಸರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಅ ಸ್ಪೀಚ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ. ಬೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಯರ್ಲೆಸ್ ಅಡ್ವೊಕಸಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ದಟ್, ಗಿವ್ ಅ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆನ್ ದಟ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವ್ರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಗೆಟ್ ಮೀ ದೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್, ಉಪೇಂದ್ರ ಬಕ್ಷೀಸ್ ಬುಕ್, ಐ ವಿಲ್ ಡೆಲಿವರ್ ದಿಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಆನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಯರ್ಲೆಸ್ ಅಡ್ವೊಕಸಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ವಕೀಲತ್ವ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಂಬಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆಗ ಜಡ್ಜ್ಗೂ ತಟ್ಟುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಟ್ಟಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಹಿ ಸೇಸ್, ದ ಮೋರ್ ಐ ಸಿ ಲೈಫ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಮೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಲಿನೆಸ್ that matters in life. Manliness is what matters. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಘಟನೆ, ಆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರ್ತಾಳೆ, ಒಂದು 100 ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವಳ ಹಿಂದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸು ಝಾನ್ಸಿಯ ಕೋಟೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 1000 ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯೋಧರು ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ಅಮ್ಮ ಹತ್ರ 200 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಡಿಲಾರದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಆ 200 ಯೋಧರನ್ನ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಝಾನ್ಸಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನೆರಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆ ಒಂದು ಕದನದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಧೂಳು ಆಕಾಶದವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಝಾನ್ಸಿ ಗೆದ್ದು ಹೊರಬರ್ತಾಳೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸ್ತಾಳೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸವಾಲಿದ್ದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕಾದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದಿದ್ದೀವಿ, ವಕೀಲರು ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಜನ ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿತ್ ಮ್ಯಾನ್ಲಿನೆಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಮೀ and I wish the greatest success for all members and youngsters of the Mangalore Bar. Thank you very much. Insightful words. They certainly left a positive mark in all our minds. While it's important to note and celebrate a historic day such as this one, it is also equally imperative that we mark this day by recognizing and celebrating the success of members of our own legal fraternity. The Mangalore Bar Association has done just that by recognizing the accomplishments of its members and choosing this remarkable day
to honor and congratulate them. I request the member of the Executive Committee of Mangalore Bar Association, Srimati Sumana Sharan, to come forward and present the achievements of members of our bar while also inviting them on stage for their felicitation. ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೈ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಾರಿಜ ಎಸ್ ರೈ ಇವರ ಮಗ. ಇವರು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಸುಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲನ್ನು MGC ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬೋಂದೇಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ PUC ಮತ್ತು BCom ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಈಗಿನ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. LLBಯನ್ನು SDM ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ 1989ರಿಂದ ಕಿರಿಯ ವಕೀಲರಾಗಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಮೋಹನ್ ಪೂಂಜಾ ಮತ್ತು ಲೇಟ್ M ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಬಳಿ ಜೂನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು. 3 ವರ್ಷ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲಾದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. 1999ರಿಂದ ಸ್ವಂತ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಿವಿಲ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಡಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ DK ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೆನಲ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರು ಮೂಲತಃ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೆರೇಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ. ಇವರು BA ಲಾ LLBಯನ್ನು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 2003ರಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ K ದಯಾನಂದ ರೈ ಅವರ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 2011ರವರೆಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ಆಗಿ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 2011ರಿಂದ ಸ್ವಂತ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2022ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಸಸಿರಾಜ್ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ನಾಟಕಗಾರರ ನಡುವೆ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಯುವ ಸಾಹಿತಿ. ಕನ್ನಡ ನಾಟಕಗಳು ಕೂಡ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏಕದಾಸಾಸನ, ಸರದಾರರ ನಾರಾಯಣಿ ಹರಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ICU, ಸಂಪಿಗೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಮಿನುಗಲಿ ಮಿನುಗಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ವ್ಯೂಹ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಆನರ್, ಮರಗಿಡ ಬಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಇತರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಹೊಸರು ತುಳು ಕವನ ಸಂಕಲನ, ಪರೆಂದು ಪೆಲಕಾಯಿ ತುಳು ಕವನ ಸಂಕಲನ, ಬರ್ಬರಿಕ ತುಳು ನಾಟಕ, ಪಿಲಿತ ಪಂಜ ತುಳು ನಾಟಕ, ಬಿಂಬದೊಲೈದ ಬಿಂಬ ತುಳು ನಾಟಕ, ಖುದ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು ತುಳು ಕಾದಂಬರಿ ಕೂಡ ಇವರು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಸಂಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಟನಾಗಿ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ತುಳು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ನಾಗರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಲಾಯರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಕೆ ಶಂಭು ಶಂಬರ್ ಅವರ ಬಳಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಸಿರಾಜ್ ಕಾವೂರ್ ಅವರು ಕಳೆದ 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ವಂತ ಕಚೇರಿ ಹೊಂದಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ, ಪುತ್ತೂರು, ಉಡುಪಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಕಾಲತ್ತು ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ 2 ಬಾರಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 2 ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಗದಗದ ಪಾಶಿ ಬಾಂಡಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಧಾರವಾಡದ ದಾರಾಬೇಂದ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಉಡುಪಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರು 3 ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಾ ಪೊರ್ಲುಯ, ವರ್ಹ ರೂಪಂ,
ಮತ್ತು ಬೇಟೆ ಹಾಡು ಇದರ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ರಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವರಾರೂಪಂನ ಅದರ ಟ್ಯೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರಳದ ಹೈಕೋರ್ಟು ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ensure the welfare and well-being of Sri Kashinath and his family, Mangalore Bar Association has gifted to them medical insurance coverage. I invite Sri Kashinath on stage and I request our guest of honor for the day, Sri Vivek S. Reddy, to hand over the certificate of medical insurance to him on behalf of Mangalore Bar Association. Extraordinary occasion. It cannot be truly concluded without having the opportunity to listen to our beloved President of Mangalore Bar Association and Senior Advocate Sri Prithviraj Rai. He and his team have truly toiled hard to ensure the success of this grand event. I request you, sir, to come forward and address this gathering with your thoughts and words. Now, we have gathered here the hard work and industry put by those framers of the Constitution can be understood if I explain to you a simple incident which took few days back. We are drafting, our friend Samuel was preparing the invite for this grand occasion, and perhaps I troubled our honorary judge many times on a holiday to correct the one-page invite many times, and finally I thought it's over around 4:30 in the evening. I started in the morning, many times troubled him over phone calls, sent messages, and finally both of us concluded best thing we have done. But today I'm telling him a secret, still something was left. Our honorable Secretary of the District Legal Service Authority, Shobha Madam, finally pointed out that you have written District Legal Service Authority. It should be Legal Services Authority. And finally, after the full correction, this invite is before you. And after doing all these things, in the night I thought, what must be the mental stature of those persons who drafted the Constitution, who visualized the future things. If you read the constitutional debates, you can find their predictions. What is happening today is predicted in those 5 volumes of the constitutional debates. So we thought seriously that we have to do something. As the members of the Bar Association, we are in a prominent position. Though we are not the active part of the judiciary, we are not the legislators, and we are definitely not the executives. This is a position which we enjoy, where it gives us an opportunity to take initiative. So we thought we'll take some initiative. It's only a starting thing. We have discussed about many things, and today we have finally come up with 2 proposals to the central government relating to NI Act and relating to the Arbitration Act. Another major area which we are discussing is empowering more the jurisdiction of the district judges. By doing that, we hope that litigants need not run to Bangalore. At the same time, we can decrease the burden of the High Court. And there are many other things, many things which are discussed in the public by persons who are not competent to discuss. If we keep silent, those people who discuss these things will be prevailing on us. For example, regarding appointment of judges, from the highest level to the lowest level, there is discussion about the effects of the collegium system. There is also discussion about taking up fresh graduates and putting them the judicial duty. We know what happens if such things happen. And for the past 1 decade, we have seen the practical problems which is faced by us in dealing with the cases when we will have to operate or when we will have to perform in before such officers. So it is not the case with everybody. There are certain cases which has to be studied,
or after the implementation of this system at the lower judiciary, I think now we have reached a stage wherein we'll have to reconsider, revisit the thing, and to find out the drawbacks of the system of putting fresh graduates into the post of a judicial officer. So such things we are discussing within our bar, and in the coming days we will be putting forward our suggestions either to the central government or the state government. While talking about the law day, we say November 26 is the day on which day we adopted our constitution. On this day we have to also remember what happened on 26/11 in Mumbai. The lawlessness prevailed. So unless we are able to understand our responsible position in the society, definitely there will not be any cure for these maladies which we are facing. After hearing learned lectures from our guests, I think I should not continue more. And another important factor is that our friend Vivek has to leave to Bangalore. He is a birthday boy. Within a few hours, he will be celebrating his birthday. And at this stage itself, I convey my birthday wishes to Mr. Vivek. And we are unfortunate his better half couldn't come here. She has visited Mangalore after several years. And thank you for bringing her to Mangalore once again. And I also thank all the members of our Bar Association who have been very cooperative, extended huge support in making this program a grand success, and also all the judicial officers in Mangalore who have guided us, who have helped us, and have cooperated with us in organizing this program. Now, at last, time to give mementos to our guests. Now, I call upon if Mr. Ranjan Rao is there. All of you once again, and thanking all the dignitaries on the desk. Thank you very much. It was certainly a delight to hear you speak. On behalf of Mangalore Bar Association and all those who've gathered here, I extend hearty birthday wishes to our guest of honor, Shri Vivek Reddy, for his birthday tomorrow. It is said that gratitude and attitude are not challenges, they are choices. From the bottom of our hearts, we choose to show our deepest gratitude to all those who've gathered here. For this, I invite the member of Executive Committee of Mangalore Bar Association, Advocate Ishwar Kottari, to deliver the vote of thanks. ಗಣ್ಯರೇ, ಆಹ್ವಾನಿತರೆ, ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸಮಯ. ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡೋಣ ಅಂದರೆ ಹಾಲನ್ನು ಕರು ಎಂಜಲು ಮಾಡಿದೆ, ಜೇನು ಕೊಡೋಣ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಎಂಜಲಾಗಿದೆ. ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತೊಂದು ಸಂದರ್ಭ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ ದೇಶ, ಪೇಟ್ರಿಯೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ, ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಆದರೆ ನಾವು ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಅಲ್ಲ, ನಾವು ದೇಶಭಕ್ತರು. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಕಲ್ಲನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ, ಮಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ, ಮರವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ, ಪೂಜಿಸ್ತೇವೆ. ಖಾಲಿ ಪ್ರೀತಿಸೋದಲ್ಲ, ಪೂಜಿಸ್ತೇವೆ. ನದಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತೇವೆ, ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತೇವೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತೇವೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ದೇಶ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇಶಭಕ್ತರು. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ, ಧರ್ಮ ಭೂಮಿ, ಕರ್ಮಭೂಮಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಈ ಪವಿತ್ರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಥ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಅನಿಸಿತು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇರುವ ಈ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಂವಿಧಾನ ದಿವಸ ಅಥವಾ ಈ ಕಾನೂನು ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 26ನೇ ದಿವಸ ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಈ ಸಂಜೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ
ಕಂಡಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿಸಿದಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಮಹತ್ವವೇನು, ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪ್ರೇರಣೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರೆದದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ಸಾರ್ಥಕ ಎನ್ನುವ ಮನೋಭಾವನೆ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ವಕೀಲರ ಸಂಘ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ರವೀಂದ್ರ ಎಂ ಜೋಶಿ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳಾದ ವಿವೇಕ್ ಎಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಮನಗಾಣುವಂತೆ ಆ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಮನದಾಳದ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಹೀರೋ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ರೈ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹುರುಪು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ನಡೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮನದಾಳದ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೇಯರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಜ್ಜಿ, ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್, ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶೋಭೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಕಾರ್ಮಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಮನದಾಳದ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹೋದರಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಉದಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನರಗುನ್ ಸರ್, ಶಶಿ ಸರ್, BL ಆಚಾರ್ಯ ಸರ್, ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೊಬಗಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೂ, ಅಭಿಯೋಜಕರಿಗೂ, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯೋಜಕರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ
ಮುಂದಿನ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾಗಿರಬೇಕಂತದ್ದ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ವಕೀಲ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಈ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. But it is also said that one good thing will surely follow another. That's exactly what's going to happen here. While the formal ceremony has reached its conclusion, the celebration itself is far from over. So sit back, relax, and prepare yourself for an entertainment extravaganza as members of Mangalore Bar Association take stage to give you all an evening to remember. I request the President of Mangalore Bar Association to escort our guests off the dais and onto the front rows as we prepare ourselves for some cultural spectacles. Abbakka